पिलामाने मातृभाषा कालांश को स्वागत जणे आरंभ करवा। आज कालांश आमे पूर्व कालांश रे सुना नेउलर प्रथम पर्याय पढ़ी सारी। प्रथम दुईटी दृश्य सरी जाइतिला। आज आमे पढ़िबा तृतीय दृश्य। किछि प्रश्न तुम मानक पई। सना किए? सना ब्राह्मण उच्चीवंतकर एकमात्र पुत्र। सुना नेउल गल्पर गाल्पिक किए? एकांकिकार नाट्यकार हेले मंगुल चरण विश्वाल। से केबे एवं केउठार जन्मग्रहण करथिले? से 1936 मसीहा संबलपुर जिलार पितापाली ग्राम रे जन्मग्रहण करथिले। तांकर केउ नाटकटी चलचित्र रूपे प्रदर्शित होइतिला? तांक रचित भूखा नाटकटी कौशली भाषा रे चलचित्र रूपे प्रदर्शित होइतिला। ताले आज आमे पढ़िबा तृतीय दृश्य ठारू। पिला माने एबे आमे पढ़िबा तृतीय दृश्य। ब्राह्मण सना बहु आस आस देखिबो नेउलटिए। ब्राह्मणी वाह सते तो अतिथि को अईठा पत्र चाटुछि। ब्राह्मण कि आश्चर्य, नेउलटी सुना पलटि गलानी। ब्राह्मणी अतिथि को अईठा भात नहीं पुओ को खुआई देले केमिति होंता? ब्राह्मण आस अतिथि बापा पत्ररू भात साउंटी खाइबा। ब्राह्मणी नेउलटी पलाई गला जे। ब्राह्मण सना सना रे पुओ एई ने बाप भात खाई दे। सना आ। ब्राह्मणी गिले दे बाप एई पानी मंदाई दउछि। सना बोऊ आउ खाइबिनी, मु तो खूब खुआइलुनी। ब्राह्मणी ए मु तो केबे खाइबाकु देछि रे? अतिथि को अईठा भातटिए पाटिरे पकई देली सिना। ब्राह्मण देखिल सना बोऊ, सना केमिति पेटे खाइला भली बसी उठिलानी। ब्राह्मणी सत्य तो भोकरे पिलाटी काउली बाउली होउतिला, आउ एबे से भिकारी गुडाटी? भिकारी नुहंती सना बोऊ, से देवता आमको परखुतिले माने परीक्षा करथिले। ब्राह्मणी चलंतु तांकर दर्शन करिबा। कुआडे गले से अतिथि? ब्राह्मण भिकारी बाबा ओ बाबा आपण कुआडे गले भिकारी बाबा? चतुर्थ दृश्य। घंट शंख शब्दरे मुखरित। ओम प्रजापतये नमः स्वाहा, ओम इंद्राय नमः स्वाहा, ओम अग्नये नमः स्वाहा, ओम सोमाय नमः स्वाहा, ओम यज्ञ पुरुषाय नमः स्वाहा। एई चतुर्थ दृश्य आमे देखा पाऊे से थिले धर्मराज युधिष्ठिर। एई अयोध्या नगरीर दृश्य। घंट शंख और वेदध्वनि रे मंत्र उच्चारण रे पीठटी परिवेशटी पवित्र हो उठुला एवं पुरोहित मंत्र जप करने संगे संगे कहले, महाराज यज्ञपीठ लोकारण्य, प्रासाद विलासी ठारू कुटीरवासी पर्यंत समवेत। कहले महाराज यज्ञपीठ आज लोकारण्य अर्थात बहुत लोकरे पूर्ण एवं प्रासाद विलास ठारू अर्थात धनी ठारू गरीब पर्यंत समस्ते आज एकत्रित। युधिष्ठिर भगवान ए परम पवित्र महोत्सवर दिन में हस्तिनावासी भाग्यवान। पुरोहित यज्ञानुरूप दान होची यज्ञर प्राधान्य। वर्तमान दान द्रव्यर प्रस्तुति आवश्यक महाराज। युधिष्ठिर सबु सुव्यवस्थित भगवान समवेत। जय युधिष्ठिर महाराजंकर जय, जय युधिष्ठिर महाराजंकर जय। युधिष्ठिर सहदेव आदेश करंतु महाराज। युधिष्ठिर घोषणा करंतु दान ग्रहण करने। सहदेव यथाज्ञा महाराज। समवेत ज्ञानी गुणी महर्षि ब्राह्मण मंडली को महाराज युधिष्ठिर विनीत अनुरोध जे महाराजा श्रीहस्तरु दान ग्रहण करंतु। युधिष्ठिर एई ग्रहण करंतु महर्षि। महर्षि मंत्रार्था सफला सन्तु पुनः सन्तु मनोरथा, अर्थात मंत्रर अर्थ सफल हेउ एवं समस्तंकर मनोकामना पूर्ण हेउ। एक कथा महर्षि आशीर्वाद देले युधिष्ठिर को उद्देश्य रे। युधिष्ठिर एई स्वीकार करंतु विज्ञावर। विज्ञावर माने पंडित श्रेष्ठ। विज्ञावर शत संवत्सरम दीर्घमायु एवं पंडित महाशय
ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପୂର୍ବକ କହିଲେ 100 ବର୍ଷ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୁଅ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଏଇ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ମହାତ୍ମନ୍ ସମବେତ। ଜୟ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜଙ୍କର ଜୟ, ଜୟ ହସ୍ତିନାଧିପତିଙ୍କର ଜୟ। ଶଙ୍ଖ ଘଣ୍ଟା ଶବ୍ଦରେ ନିନାଦିତ ଓମ୍ ଅଗ୍ନୟେ ନମଃ ସ୍ୱାହା, ଓମ୍ ପ୍ରଜାପତୟେ ନମଃ ସ୍ୱାହା, ଓମ୍ ଯଜ୍ଞପୁରୁଷାୟ ନମଃ ସ୍ୱାହା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଦେଖ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଏଇ ଘଟଣାକ୍ରମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବଂ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ଯଜ୍ଞର ପରିବେଶ। ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା ପଞ୍ଚମ ଦୃଶ୍ୟକୁ। ଏଠି ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଏବଂ ଦୂତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥୋପକଥନ ହେଉଛି। ଦୂତ ଜୟ ମହାରାଜାଧିରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ଜୟ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର କି ସମ୍ବାଦ ଦୂତ? ଦୂତ ଛାମୁ ଜଣେ ଆଗନ୍ତୁକ ମହାରାଜଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ରଖି କିଏ ସେ ଆଗନ୍ତୁକ? ଦୂତ ଏକ ନେଉଳ ଛାମୁ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଅପଦାର୍ଥ ମହାରାଜଙ୍କ ସହ ଉପହାସ କରିବାର ଦୁଃସାହସ କରୁଛୁ। ଦୂତ ଅଧୀନର ଧୃଷ୍ଟତା ମାର୍ଜନା କରନ୍ତୁ ଛାମୁ, ଅଧୀନ ସତ୍ୟ ହିଁ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଯେତେବେଳେ ଦୂତ ଆସି ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ଜଣାଇଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ ଦେଖିବାକୁ ଦର୍ଶନ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଯେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଜଣେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଚାରୁଛନ୍ତି ସେ ଆଗନ୍ତୁକ, ସେ ଅତିଥି ଜଣକ କିଏ? ଦୂତ କହିଛନ୍ତି ସାମାନ୍ୟ ନେଉଳଟିଏ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଇଛନ୍ତି ତୁ ମୋତେ ଉପହାସ କରିବାକୁ ଏ ଦୁଃସାହସ କଲୁ କେମିତି? ଦୂତ କହିଛି ମୋ ଧୃଷ୍ଟତାକୁ ମାର୍ଜନା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ସତ୍ୟ ହିଁ କହିଛି। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଜଣାଇ ଦିଅ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଲେ ଯାଅ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଅ, ସେ ଆସିପାରିବେ। ଦୂତ ଯଥାଜ୍ଞା ମହାରାଜ, ଜୟ ମହାରାଜଙ୍କ ଜୟ ହେଉ। ନେଉଳ ଜୟ ମହାରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ଜୟ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ସାମାନ୍ୟ ନେଉଳଏ, ତାର ମୁହଁରେ ପୁଣି ମାର୍ଜିତ ଭାଷା। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ନେଉଳର ଏ ଅତି ମାର୍ଜିତ ଭାଷା ଶୁଣି। ପ୍ରାଣୀଟିଏ କ'ଣ କଥା କହିବା ସମ୍ଭବ କି? ସେ କଥା କହୁଛି ପୁଣି ମାର୍ଜିତ ଭାଷାରେ, ଉଚ୍ଚ ଭାଷାରେ। ନେଉଳ ଏ ଅକିଞ୍ଚନ ଛାମୁକୁ ବିସ୍ମିତ କରିପାରିଛି ବୋଧେ। କହିଲା ଏ ଅକିଞ୍ଚନ ଏ ଦିନହୀନ ଆପଣଙ୍କୁ ବୋଧେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ଆଗନ୍ତୁକ, କ୍ଷୁଦ୍ରତର ଏକ ଜୀବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ମାର୍ଜିତ ଭାଷା ମୋତେ ମୁଗ୍ଧ କରିଛି, ମୋତେ ଅବାକ୍ କରିଛି। ଅବାକ୍ ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ନେଉଳ ଏ ତ ହସ୍ତିନାବାସୀର କର୍ମଫଳ ଛାମୁ। ଭୀମ ମହାରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ଯଜ୍ଞର ସୁଫଳ କୁହନ୍ତୁ ଆଗନ୍ତୁକ। ଯେତେବେଳେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ନେଉଳ କଥା ଶୁଣି, ନେଉଳ କହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିବେ, କାରଣ ଏ ହସ୍ତିନାବାସୀଙ୍କର କର୍ମଫଳ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ସେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ଭୀମ ରାଗିଯାଇ କହିଛନ୍ତି ହସ୍ତିନାବାସୀଙ୍କର କର୍ମଫଳ ନୁହେଁ, ବରଂ କୁହନ୍ତୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜଙ୍କର, କାରଣ ସେ ହିଁ ଏହି ଯଜ୍ଞ କରି ଏହି ମହାଯଜ୍ଞର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆଜି ଏଭଳି ପୁଣ୍ୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ନେଉଳ ନା, ଏ ଯଜ୍ଞର ସୁଫଳ ନୁହେଁ। ଭୀମ ଏତେ ଆସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ସାମାନ୍ୟ ନେଉଳଟିଏର? କହିଲେ ଏତେ ଆସ୍ପର୍ଦ୍ଧା, ଏତେ ଅହଙ୍କାର ସାମାନ୍ୟ ନେଉଳଟି ହେଇକିରି ଯିଏକି କହିଦେଉଛି ନା ଏଇଟା ଯଜ୍ଞର ସୁଫଳ ନୁହେଁ ବୋଲି। ନେଉଳ ଏ ରାଜକୀୟ ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞର ଫଳ ନୁହେଁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ପ୍ରବର। ନେଉଳ ଅତି ବିନମ୍ର ଭାବରେ କହିଛି ହେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ପ୍ରବର, ଏ ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞର ଫଳ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ହସ୍ତିନାପୁରର ଜଣେ ପବିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର। ଭୀମ ରସନା ସଂଯତ କର ହୀନକର୍ମା। ଏଠି କିଏ କାହାକୁ ହୀନକର୍ମ ବୋଲି କହିଛି? ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ଭୀମ ନେଉଳକୁ ହୀନକର୍ମ ବୋଲି କହିଛି। ହୀନକର୍ମ ମାନେ ଯେ ହୀନ କର୍ମ କରିଥାଏ, ଯେ ତୁଚ୍ଛ କାମ କରିଥାଏ। ରସନା ସଂଯତ କରନି, ଜିହ୍ବାକୁ ସଂଯତ କର, ଅର୍ଥାତ୍ ସଂଯତ କରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କର। ତୁମେ ଜାଣ କାହାର ରାଜଦରବାରରେ ଆସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ପ୍ରକାଶ କରୁଛ? ନେଉଳ ଜାଣେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ପ୍ରବର, ମହାରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ରାଜଦରବାରରେ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଶାନ୍ତ ହୁଅ ଭୀମ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ତ ଧାର୍ମିକ, ତେଣୁ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ଭୀମକୁ ଶାନ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ଭୀମ ଛାମୁକ ସମ୍ମୁଖରେ ଏ ଔଦ୍ଧତ୍ୟ ସହ୍ୟ ନୁହେଁ ମହାରାଜ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ତଥାପି ଆଗନ୍ତୁକ ଆମର ଅତିଥି, ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ। ଭୀମ ଯଥାଦେଶ ମହାରାଜ। ଯେତେବେଳେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଛନ୍ତି ଆଗନ୍ତୁକ ଆମର ଅତିଥି ଏବଂ ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ସେତେବେଳେ ଭୀମ ତାଙ୍କୁ ଯଥା ଆଦେଶ ବା ଯେପରି ଆଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ମହାରାଜ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଏ ମୁଗ୍ଧ ଶ୍ରୋତାର ସଂଶୟ ଦୂର କରନ୍ତୁ ଆଗନ୍ତୁକ, ଆଗମନର
ଅଭିପ୍ରାୟ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ନେଉଳ ଛାମୁ ଅବଶ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିଥିବେ ମହାରାଜ, ଏ ଅକିଞ୍ଚନର ଦେହାର୍ଦ୍ଦ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମଣ୍ଡିତ। ନେଉଳ କହିଛି, ମହାରାଜ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବେ ମୋର ଦେହଟି ଏ ଅକିଞ୍ଚନ ବା ଏଇ ଦିନହୀନ ପ୍ରାଣୀଟିର ଦେହାର୍ଦ୍ଦ ମାନେ ଅଧା ଦେହ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମଣ୍ଡିତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଧା ଦେହ ସୁନା ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ତାହା ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁଛି ଆଗନ୍ତୁକ। ତେବେ ଆଗମନର ଅଭିପ୍ରାୟ? ନେଉଳ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଛାମୁ, କିନ୍ତୁ ତାହା ମହାରାଜଙ୍କ ଶ୍ରାବ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ମହାରାଜ ଶ୍ରାବ୍ୟ ହେଉଛି ଯାହାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିହେବ ନାହିଁ, ତାକୁ ଶ୍ରାବ୍ୟ କରିହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ରାଜଦରବାରରେ ଅଶ୍ରାବ୍ୟ ବି ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ, ଦ୍ୱିଧାହୀନ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ଆଗନ୍ତୁକ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଲେ, ରାଜଦରବାରରେ ସବୁ ଅଶୁଣା କଥା ବି ଶୁଣିବା ଉପଯୁକ୍ତ ନହେଲେ ବି ତାହାକୁ ଶୁଣାଯାଇପାରେ। ତୁମେ ଦ୍ୱିଧାହୀନ ଭାବରେ ସଙ୍କୋଚ ଭାବହୀନ ଭାବେ ତାହାକୁ ପ୍ରକାଶ କର। ନେଉଳ ଏ ଅକିଞ୍ଚନ ସ୍ୱଭାବତଃ ମୂକ। ମୂକ ମାନେ ଯେ କଥା କହିପାରେନି। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସେ ତ ପ୍ରକୃତି ସିଦ୍ଧ, ତେବେ ବାଚାଳ ହେବାର କାରଣ କୁହନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ମୂକର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ବାଚାଳ। ଯେ କଥା କହି ନପାରେ ସେ ମୂକ, ଯେ ଅଧିକା କଥା କହେ ସେ ବାଚାଳ। ନେଉଳ ଯିଏ ଏ ଅକିଞ୍ଚନ ମୂକକୁ ବାଚାଳ କରିଛି, ଏ ଅପଦାର୍ଥକୁ ମୂଲ୍ୟହୀନକୁ ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ କରିଛି, ସେ ଜଣେ ହସ୍ତିନାବାସୀ ମହାରାଜ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମୁଁ ସେଇ ମହାତ୍ମାଙ୍କର ଯଶଗାନରେ ଶତମୁଖ ହେଉଛି ଆଗନ୍ତୁକ। କୁହନ୍ତୁ କିଏ ସେଇ ମହାତ୍ମା? ନେଉଳ ଜଣେ ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମହାରାଜ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଜଣେ ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ? ଭୀମ ବୋଧହୁଏ ତନ୍ତ୍ର ସାଧକ ହୋଇଥିବେ ଧର୍ମଦେବ। ଭୀମ ରାଗିଗଲେ, କହିଲେ ସେ ବୋଧେ ଜଣେ ତନ୍ତ୍ର ସାଧକ ନିଶ୍ଚୟ ହେଇଥିବେ, ନହେଲେ ଏମିତି ଜଣେ ନେଉଳର ଦେହକୁ କେମିତି ସୁନା କରିଦେଲେ। ନେଉଳ ଆପଣ ଭୁଲ କହୁଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଣ୍ଡବ। ଭୀମ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମହାରାଜ ଏଇ ହୀନମତିର ଔଦ୍ଧତ୍ୟ। ନେଉଳ ଏ ହୀନମତିର ସତ୍ୟୋକ୍ତିରେ ଆପଣ ବିଚଳିତ ହୋଇ ଉଠୁଛନ୍ତି ବୀର। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଶାନ୍ତ ହୁଅ ଭୀମ, ଆଗନ୍ତୁକର ସତ୍ୟୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶରେ ବିରୋଧ କର ନାହିଁ। ଭୀମ ଯଥା ଆଜ୍ଞା ଦେବ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ନିର୍ଭୟରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଆଗନ୍ତୁକ। ଏ ଆଗନ୍ତୁକ ସ୍ୱଭାବତଃ ଭୟହୀନ ଛାମୁ। ନେଉଳ କହିଲା, ମୁଁ ସ୍ୱଭାବରେ ନିର୍ଭୟ ନିର୍ଭୀକ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଉତ୍ତମ, ଏ ସ୍ୱାଭାବିକତା ପାଇଁ ମୁଁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ଆଗନ୍ତୁକ କିଏ ସେ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ବ୍ରାହ୍ମଣ। ନେଉଳ ଶୁଣନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ଉଚ୍ଛିବନ୍ତ ଦରିଦ୍ର ଅଥଚ ଅତିଥିପରାୟଣ, ତାଙ୍କର ଆତିଥ୍ୟର ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ପୁଣ୍ୟବଳ ପ୍ରଖର। ନେଉଳ କହିଲା, ମହାରାଜ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଦରିଦ୍ର ଉଚ୍ଛିବନ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣଟି ଅତି ଅତିଥିପରାୟଣ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆତିଥ୍ୟର ତୁଳନା ନାହିଁ। ଭୀମ ସେ ପୁଣ୍ୟବାନ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କରିଛି ଆଗନ୍ତୁକ, ତାହା ହିଁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ନେଉଳ ସେ ପୁଣ୍ୟବାନ ଏ ଅକିଞ୍ଚନର ଦେହାର୍ଦ୍ଦକୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମଣ୍ଡିତ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ମହାରାଜଙ୍କ ପୁଣ୍ୟବଳ ସେଇ ଦରିଦ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣର ପୁଣ୍ୟବଳରୁ କଦାପି ମହତର ନୁହେଁ ବୀର। ନେଉଳଟି ନିଃସଙ୍କୋଚରେ କହିଛି ଯେ ସେଇ ଉଚ୍ଛିବନ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟବଳ, ତା ପୁଣ୍ୟବଳ ଆଗରେ ମହାରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ପୁଣ୍ୟବଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନଗଣ୍ୟ। ଭୀମ ଆପଣ ସୀମା ଲଙ୍ଘନ କରୁଛନ୍ତି ଆଗନ୍ତୁକ। ନେଉଳ ସତ୍ୟ ଅସହ୍ୟ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଣ୍ଡବ। ନେଉଳ କହିଲା, ସତ୍ୟ ଅସହ୍ୟ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଣ୍ଡବ। ଭୀମ କାହିଁ ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞର ପୁଣ୍ୟବଳ ଆଉ ଦରିଦ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣର ଆତିଥ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କ ମତିଭ୍ରମ ହୋଇନି ତ ଆଗନ୍ତୁକ। ଭୀମ କହିଲେ, ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞର ପୁଣ୍ୟବଳ ସହିତ ଏଇ ଅତିଥିର ଆତିଥ୍ୟକୁ ଆପଣ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ମତିଭ୍ରମ ହେଇନି ତ। ନେଉଳ ସେ ଭ୍ରାନ୍ତି ରାଜକୀୟ, ସେ ତ ଦରିଦ୍ରର ଦୁର୍ଲଭ। କହିଲେ ତାହା ହେଉଛି ସେ ଅତିଥିଙ୍କର ଆତିଥ୍ୟ ଅତି ଦୁର୍ଲଭ, ଯାହାକୁ ସହଜରେ ଲାଭ କରିହୁଏନି। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଆପଣଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ କେବଳ ବିସ୍ମୟକର ନୁହେଁ ଆଗନ୍ତୁକ, ଏହା ରହସ୍ୟଜନକ। ନେଉଳ ଏ ଅକିଞ୍ଚନ ନିଜ କଳେବର ଯଜ୍ଞ ଭସ୍ମରେ ବିଲେପିତ କରିଛି ମହାରାଜ। ବହୁ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନରେ ଏ ଅକିଞ୍ଚନ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିଛି ସେହି ଦରିଦ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣର ପୁଣ୍ୟବଳ, କିନ୍ତୁ ଏଯାଏଁ ପାଇପାରି ନାହିଁ। ଭୀମ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ଏତେ ବଡ଼ ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞର ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା କ'ଣ ପୁଣ୍ୟବଳ ପାଇପାରିଲାନି ଆଗନ୍ତୁକ। ନେଉଳ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସ୍ୱୟଂ ଧର୍ମରାଜ ଦେଇପାରିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଣ୍ଡବ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବାସ୍ତବିକ ଏ ଉତ୍ତର ମୋ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଆଗନ୍ତୁକ। ନେଉଳ ସେଇଦିନୁ ଏ ଅବଶିଷ୍ଟ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଭ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଅକିଞ୍ଚନ ସବୁ ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନ କରିଛି ମହାରାଜ।
ହେଲେ ସେହି ଦରିଦ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣର ପୁଣ୍ୟବଳ ଏଯାବତ୍ ପ୍ରାପ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ। ଏଯାବତ୍ ମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବାସ୍ତବିକ ଏ ରାଜକୀୟ ରାଜସ୍ୱରେ ଅହମିକା ଆଡ଼ମ୍ବରର ବାହୁଲ୍ୟ ରହିଛି ସିନା, ଏଥିରେ ମାନବିକତା ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ଯଜ୍ଞ ଆଜି ନିଷ୍ଫଳ। ଉଚ୍ଛିବନ୍ତଙ୍କ ଅତିଥି ସେବା ମହତ୍ତ୍ୱବୋଧ ଯେକୌଣସି ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞଠାରୁ ବି ବଳିୟାନ। ଆପଣ ମୋର ଆଖି ଫିଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଗନ୍ତୁକ। ଏ ମିଥ୍ୟା ଅହମିକାରେ କ'ଣ ଅଛି? ନେଉଳ ଜୟ ମହାରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ଜୟ। ସମବେତ ଜୟ ମହାରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ଜୟ। ଏଇଭଳି ଜୟ ଜୟକାର କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ତ ଆମେ ପଢ଼ିଦେଲେ। ତାହେଲେ ଉଚ୍ଛିବନ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣର ପୁଣ୍ୟବଳରେ କିଭଳି ଭାବରେ ନେଉଳର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଶରୀର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଭ ପାଲଟି ଯାଇଛି ତାହା ନେଉଳ ନିଃସଙ୍କୋଚରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ଶରୀରକୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଭ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ ଓ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନ କରିଛି। ଏଭଳିକି ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞକୁ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରମଣ କରିଛି। ମାତ୍ର ଦରିଦ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଉଚ୍ଛିବନ୍ତର ପୁଣ୍ୟଫଳ କେଉଁଠି ସେ ପାଇପାରି ନାହିଁ। ଶେଷରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞ ଏକ ଆଡ଼ମ୍ବର ଓ ଅହମିକାପୂର୍ଣ୍ଣ। ବାସ୍ତବିକ ଉଚ୍ଛିବନ୍ତଙ୍କର ଅତିଥିପରାୟଣତା ମହତ୍ତ୍ୱବୋଧ ନିକଟରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି ତୁଚ୍ଛ ଏବଂ ହେୟହୀନ। ଏକାଙ୍କିକାର ଶେଷ ଦୃଶ୍ୟରେ ସେବା, ଆତିଥ୍ୟପରାୟଣ ଏବଂ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଦାନ, ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ ଆଦି ମହତ୍ ଭାବନା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୋହନୀୟ ଭାବରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଗାମୀ କାଳାଂଶରେ।